Buka ya? Tak ada. Terus pelan-pelan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Madad ya Rasulullah, assalamualaikum. Madad ya Habibullah, assalamualaikum. Madad ya Nurullah. Allahumma aftah alaina. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang Jumaat yang mulia ini dapat sama-sama kita berselawat dan juga kita mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para ahli keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat-sahabatnya yang kita redai, dan sekalian ke alim-alim ulama daripada tabi'in dan tabi'in, daripada para masyayikh dan para guru-guru daripada zaman-zaman tersebut sehinggalah pada zaman kita, bil khusus kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga kepada guru kita pengarang kitab ini iaitu Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, yang kedua-duanya masih lagi hidup di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan diterima amalan-amalan mereka, dan ditinggikan darjat mereka, dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita. Dan dengan itu sama-samalah juga kita membacakan Fatihah kepada sekalian guru-guru kita, masyayikh kita. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka, dan Allah Ta'ala menerima amalan mereka, dan semoga ilmu mereka diberkatkan dan dilimpahkan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah dalam pelajaran kita yang lepas kita telah pun sampai dalam muka surat yang ke 265. Ya, kita telah sampai kepada muka surat 265. Pelajaran semalam kita telah menyebutkan antara yang dikatakan najis itu ialah khamar atau nabiz. Ya, khamar tu arak. Arak tu dia daripada perahan anggur. Kalau nabiz tu dia daripada perahan kurma atau apa-apa sahaja selain daripada anggur. Itu nabiz. Pokoknya yang memabukkan itu adalah arak. Kullu muskirin khamrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Jadi kalau sekira arak, maka hukumnya adalah haram dan dihukumkan najis. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang paling kuat ialah bahawa setiap yang memabukkan dia adalah haram dan dihukumkan najis. Dan kita telah mengatakan bahawa di dalam membicarakan tentang arak ataupun yang memabukkan, dia ada dua jenis. Satu jenis yang jumud ataupun kita kata yang keras, seperti kita katakan daun, ya, iaitu yang dimakan bukan diminum, ya, daun, seperti daun ganja, ya, daun dada, ni semua ni daun, asal daun. Maka kalau daun dia memang hukumnya haram sebab dia memabukkan.
tapi dia tidak najis. Walaupun kalau makan banyak dia menjadi mabuk, tapi kerana dia tu substan, benda, daun, maka dia hukumnya suci. Tapi hukumnya haram. Mengambilnya memabukkan kita haram. Memang itu bahan yang untuk memabukkan kita, ya. Daun-daun yang memabukkan hukumnya adalah haram untuk dimakan jika dengan ukuran memabukkan. Kalau sikit tak memabukkan maka tidak haram. Seperti juga tapai. Jadi ada orang-orang kita suka makan tapai. Jadi kalau tapai ini dia diperamkan, dia ubinya ataupun apa-apa yang dibuatkan tapai itu, dan kemudian dia akan membentuk kita katakan proses yang merasakan kesedapannya. Tetapi kalau banyak makannya boleh memabukkan, tapi kalau makan sikit tidak memabukkan. Jadi itu dia bukan asal tujuan untuk memabukkan. Jadi dengan itu dia tidaklah haram. Cuma kalau sekiranya terlalu banyak memabukkan, itu jadi haram. Itu dari segi bahan-bahan yang kita katakan yang kering, bahan-bahan kering lah kita kata, daun, tapai dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bahan yang air, seperti minuman, bir, whisky dan sebagainya, yang memang dia tu arak, dia kalau minum sikit tak mabuk, tapi kalau banyak mabuk, hukumnya haram juga. Ma kathiruhu haram fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya haram, maka sikitnya pun jadi haram juga. Sebab memang asal dia tu untuk minuman keras. Itu memang asalnya. Tapi kalau sekira daun ataupun ubi, yang kita katakan dia tapai, dia bukan tujuan asalnya untuk nak memabukkan, ya. Jadi dia ada sikit beza lah, ya. Jadi itulah dia yang telah kita bincangkan semalam, dan kita telah mendatangkan hadis yang berat, ya. Orang yang mati dengan minum arak ni, besok dituangkan dia bagi minuman, nanah-nanah, kudis-kudis yang keluar daripada kemaluan-kemaluan orang-orang ahli neraka, dan dibagi minum dia. Orang yang minum arak tapi tak bertaubat, dah taubat buat lagi, taubat buat lagi, itu dia punya balasannya. Dan dia akan dihadapkan depan Allah yaumul qiyamah daripada golongan orang penyembah berhala. Nauzubillah. Kalau macam tu matinya mati tak beriman. Kalau dah macam menghadapkan pada Allah seperti penyembah berhala. Sebab tu kita di sini kita awaslah, jangan kita nak ikutkan orang kata nak jadi macam orang barat, nak tunjuk kita ni moden, maju, kita pun minum arak sama mereka. Na'udzubillah min zalik. Mereka minum arak, kita pun nak tunjuk kita pun sosial juga sama mereka, kita pun na'udzubillah. Jangan, ya. Waspadalah, jangan tertipu dengan dunia. Dunia berapa lama kita nak show off dengan kita, kepandaian, kehebatan kita, tapi akhirnya kita jerumus dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Macam tu juga memelihara anjing. Anjing yang tak ada faedah, yang tak ada digunakan untuk manfaat, kita pelihara dia kat rumah, maka setiap hari kita punya amalan akan berkurangan 2 kirat. 1 kirat tu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau 2 kirat sebesar 2 kali gunung Uhud, amalan kita dipotong, orang kata dipadamkan. Itu kalau dia beramal. Kalau tak beramal, tambah pula dosa. Na'udzubillah min zalik. Jadi janganlah kita pelihara anjing dalam rumah, jangan. Walaupun zaman sekarang ni ada orang Islam yang nak tunjuk kononnya mereka tu sayang kepada haiwan. Haiwan banyak, kenapa nak kena jaga pada anjing pula? Ya, jadi cukuplah apa yang dah berlaku. Jangan sampai kita terikut-ikut dengan orang kata orang zaman jahiliah moden. Sekarang ni zaman jahiliah moden, tapi jahil, tak tahu, tak mengenal hukum agama Allah. Dan malaikat rahmat pun tak masuk rumah dia. Jadi kalau malaikat rahmat tak masuk rumah dia, jadi rumah dia selalu kocar-kacir, kerana setan yang banyak dalam rumah tu. Na'udzubillah min zalik. Ya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, begitulah sedikit kita membicarakan tentang khamar dan nabiz, ya. Jadi dari segi pembicaraan kita semalam, kita telah mengatakan arak itu dari segi hukum, dari segi mazhab Syafi'i, dia adalah haram. Sikit pun haram, banyak dah tentu haram. Dan dia tu najis. Dia ada 2 hukum kat sini, haram dan najis. Najis tu
Kenapa jadi najis? Jadi di sini alim-alim ulama mazhab Syafi'i mungkin mereka ada dalil-dalil yang tertentu, tapi ini pun satu baik juga. Kenapa? Bila orang-orang kita tahu, oh ini najis, kotor, tak boleh dekat, macam babi kan. Kenapa orang kita sangat sensitif dengan babi? Babi, tak mau dekat. Memang makan pun tidak, tapi dekat pun tak mau. Jauh-jauh sikit. Pasal apa? Pasal dia najis. Jadi bila kita kata arak tu najis, jangan tama-tama kena baju aku nanti aku nak sembahyang susah. Kan bagus. Jadi maknanya bukan kata dia nak minum, dekat dengan arak pun tak mau. Itu satu faedah juga yang kita boleh dapatkan. Mungkin ulama-ulama mazhab Syafi'i dia fikir jauh ya. Kalau kita kata sekadar haram, orang kata dia boleh pegang-pegang, tak apalah, haram, tak apalah. Tapi bila dia kata haram dan najis, alamak, jauh sikit. Jangan dekat-dekat. Nampak? Itu satu faedah yang baik ya. Jadi dengan itu kita terselamat daripada minuman arak. Cuma dari segi pandangan ulama-ulama, dia berbeza. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga, ada juga setengah ulama yang berpendapat arak itu haram tapi bukan najis. Jadi kalau alkohol itu haram, dia bukan najis ya. Sebab dia haram kerana dia memabukkan, tapi dia daripada sumber yang bersih, seperti dibuat daripada anggur, seperti dibuat daripada korma ya, yang diperamkan dia yang lama kemudian baru jadi arak. Jadi dia bukan daripada kotoran, dia daripada benda yang suci yang asalnya halal boleh dimakan. Jadi dengan itu ada sebagian ulama kata dia sekadar haram saja tapi tak boleh hukum najis. Ini khilaf lah. Ini ada pendapat yang berbeza. Dan ini pula bersangkut paut pula dengan kita punya minyak atar ya. Kadang-kadang kita pakai minyak atar ni, minyak atar no alkohol. Itu baguslah. Tapi ada orang pakai perfume. Perfume tu dia spray. Dia spray. Ini spray ni ada campur alkohol ni. Alamak, macam mana? Jadi kalau sekira pada pendapat ulama yang katakan arak itu najis, tak boleh pakai sembahyang ni. Tapi kalau ada pendapat ulama yang mengatakan dia itu haram tapi bukan najis. Habis alkohol tu haram kau pakai, yelah, tapi dia bukan kita minum. Dia haram diminum, tapi bukanlah haram dipakai. Tapi bukan dia najis. Jadi itu ada khilaf lah, ada pendapat berbeza. Cuma di sini sebagai kita orang yang berpegang pada mazhab Syafi'i rahimahullah taala, adalah lebih baik kita janganlah pakai perfume ataupun atar yang ada campuran alkohol. Tapi kalau ada kawan kita yang pakai macam tu, perfume ataupun atar yang ada alkohol, kita lapang dada lah, sebab memang pendapat ulama ada berbeza dalam masalah tersebut. Allahu alam ya. Jadi kita sampai situ saja tentang bab arak ni. Kita masuk pada muka surat 265, bangkai haiwan. Bangkai haiwan. Jadi berkata ketua pengarang kita iaitu Habib Muhammad Amin rahimahullah taala, bangkai haiwan, definisi dan hukum bangkai haiwan. Bangkai haiwan adalah haiwan yang mati atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Seperti kambing yang mati tertabrak mobil, mana kena langgar lah tu. Ini bahasa Indonesia ni ya, tabrak. Kena langgar. Atau jatuh ke dalam sumur, jatuh dalam perigi ataupun jatuh dalam sungai. Ya, jadi mati dia. Jadi kalau sekiranya haiwan tu mati dengan tanpa disembelih ya, yang mati atau disembelih dengan cara yang tak sesuai, tak cukup syarat, sembelih itu tak cukup syarat, maka dinamakan tu haiwan tu bangkai ya. Jadi kalau dia mati sendiri, umpamanya dia mati kena langgar, aksiden, atau mati dijatuhkan sungai, dia pun lemas mati ya, kambing ke tak kira lah. Hukumnya adalah najis dan haram untuk dimakan. Jadi dua-dua, haram dan najis ya. Kecuali kulitnya, maka dapat disucikan dengan cara disamak atau dalam bahasa dabag, dal ba alif ghin, dabag. Kecuali kulit anjing atau babi, maka tetap najis meskipun telah disamak. Babi dengan anjing ni dia tak ada, kita kata tak ada suci sama sekali lah.
walaupun kulit dia tu disamak. Sekarang kulit babi dibuatkan kasut lah, dibuatkan beg lah, macam-macam. Dia bukan, kita kata dia boleh jadi suci, tak boleh jadi suci. Melainkan kalau selain anjing dan babi, kulitnya kalau bangkai memang najis, tetapi kalau sekiranya disamak, dia jadi suci. Itu kita akan sebutkan dalam pelajaran kita ini, ya. Faedah yang pertama di muka surat 266. Kulit haiwan terbagi menjadi 3 bahagian seperti berikut. Pertama, kulit haiwan yang dapat dimakan dan mati dengan cara disembelih, maka hukum kulitnya adalah suci meskipun tanpa disamak. Jadi haiwan yang dimakan, haiwan yang boleh kita makan lah. Macam kita kata lembu, ya, kerbau, kambing, semua haiwan boleh kita makan. Kemudian dia disembelih dia. Dan sembelih dia jadi halal lah. Jadi halal daging dia dan suci kulit-kulit dia. Suci. Walaupun belum disamak, suci. Sebab apa? Dia memang halal dan disembelih. Dia memang makan haiwan yang boleh dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit haiwan anjing atau babi, maka hukum kulitnya adalah najis meskipun telah disamak. Jadi anjing, babi, kulit dia, kau sembelih dia ke, kau tak sembelih dia ke, hukum dia tetap najis. Walaupun kulit dia kau samak, kau buat bersih macam buat beg-beg, kasut-kasut pun tetap dia tu hukum najis. Ni kadang-kadang kita kena perhatikan juga, ya. Kita beli bahan barang yang buat kulit, daripada kulit. Kulit apa ni? Kadang kena tanya juga ni. Cantik lah mak, cantik beg ni, cantik ke? Ini kulit apa ni? Tapi kalau kulit babi, dia ada 3 titik. Dia dekat-dekat 3. Dia ada macam tanda. Dia 3 titik. Kat mana tu 3 titik? Tak kira lah. Bila dia ada 3 titik berdekatan, itu tanda tu kulit babi tu. Itu salah satu Allah tunjukkan kulit babi punya tanda. Itu kulit anjing orang jarang pula dengar orang buat beg, buat kasut semua. Tapi kalau kulit babi itu memang popular lah. Orang buat beg, buat kasut, buat bola rugby, macam-macam, ya. Jadi itu anjing babi, kulit dia kau samak ke, kau sembelih dia ke, tak kira. Dia tetap najis. Dia tak akan jadi suci abadan, selama-lamanya. Yang ketiga, kulit haiwan yang tidak dapat dimakan. Kulit haiwan tak dapat dimakan, meskipun mati dengan cara sembelih pun, maka hukumnya kulitnya adalah disembelih ataupun meskipun mati dengan cara sembelih atau tidak, maka hukum kulitnya adalah suci jika telah disamak. Kalau tak samak, tak suci. Jadi kena proses samak. Macam mana proses samak ni? Cara proses samak ni, biasanya kulit ni dia kerekkan dia punya lemak-lemak dia yang masih melekat dengan kat kulit. Dia kerekkan lemak-lemak dia. Dah buang lemak semua. Kemudian lepas tu dia rendamkan dengan garam. Disapukan garam. Garam, supaya garam ni dia punya proses dia memakan semua sakit-sakit bakteria-bakteria yang ada pada kulit tersebut. Jadi itu proses samak, ya. Kemudian dah bersih, kemudian tu proses pada factory, dia nak bersihkan kulit yang bahagian depan, yang nak dicenkan dia ke atau tidak ke, nak polish. Itu second phase lah. Phase yang pertama, buangkan sakit-sakit samak, ni lemak-lemak dia. Itu nama samak. Jadi kalau binatang itu harimau, singa, ini ustaz ni harimau singa macam, ya, kalau harimau singa tak boleh makan. Harimau singa tak boleh makan. Kenapa? Sebab dia ada taring, ya. Binatang yang ada taring, dia tak boleh kita makan. Jadi itu dalam hadis ada sebutkan. Jadi kalau binatang tu haram makan, kita sembelih dia pun. Sembelih pun, siapa nak sembelih harimau ustaz? Tak ada siapa nak sembelih. Katakan kita sembelih. Kita sembelih pun tetap tak boleh makan. Sebab memang sudah hukumnya haram. Tapi kulit dia kalau disamak, jadi suci. Kulit tak samak, tak jadi suci. Itu dia hukum dia, ya. Itulah dia tuan-tuan, 3 hukum kulit binatang atau haiwan, ya. Yang pertama yang boleh kita makan, yang kedua yang langsung tak boleh makan, iaitu najis, anjing babi. Yang ketiga, selain pada anjing babi yang tak boleh kita makan, kulitnya itu najis, melainkan kalau disamak menjadi suci. Faedah yang kedua, haiwan dari segi diperbolehkannya untuk disembelih terbagi menjadi 2 bahagian.
Haiwan yang kita nak sembelih ada dua bahagian. Macam mana pula ustaz ni? Haiwan yang benar kita sembelih ada dua bahagian. Kita bacalah ni. Yang pertama, haiwan yang dapat dimakan. Maka tidak boleh disembelih kecuali jika dengan tujuan akan dimakan. Dan haram disembelih hanya untuk diambil kulitnya sahaja, atau dijadikan makanan untuk haiwan lain. Nampak? Jadi Allah Ta'ala jadikan haiwan untuk kita makan ni supaya kita menikmati kurnian Allah. Dan menjadi haram kalau kita sembelih dia dengan tak ada tujuan untuk kita makan. Jadi kita sudah mensia-siakan kurnian Allah. Kita sudah jadikan pembaziran yang tak sepatutnya, kerana Allah jadikan haiwan untuk kamu makan, kamu sembelih, kamu bunuh dia, tapi lepas tu kamu tak makan. Tak boleh, haram, berdosa. Jadi kalau sekiranya kita sembelih lembu, kita sembelih lembu tapi kita nak buat apa, nak ambil kulit dia saja untuk nak buat beg, nak buat kasut. Habis daging tak nak. Tak boleh, haram. Jadi makna di sini kalau kita sembelih bukan tujuan untuk makan, walaupun dengan kerana tujuan kita nak bagi makanan haiwan, daging dia haiwan lain lah, nak bagi makan pada harimau singa umpamanya, maka itu hukumnya haram. Tak boleh kita sembelih haiwan ini, ya. Yang kedua, haiwan yang tidak dapat dimakan. Ni tak boleh makan, mana memang haram dimakan lah, ya. Maka hukumnya adalah haram disembelih hanya untuk diambil kulitnya sahaja. Habis ustaz, daging dia memang kita tak boleh makan. Yelah, tapi kalau disembelih dia apa? Nak ambil kulit dia, haram. Atau dijadikan makanan untuk haiwan lain. Jadi ini haram. Maknanya kita membunuh makhluk Allah Ta'ala, ya, untuk nak memuaskan kepentingan diri kita. Nak buatkan beg, nak buatkan apa-apa baju ke apa sebagainya, kita bunuh haiwan tu kerana nak ambil kulit dia. Kita dah tahu haiwan ni tak boleh kita makan. Macam binatang Corolla, ya. Binatang Corolla di tempat negeri sejuk, dia ada taring. Jadi taring dia menyebabkan dia tak boleh kita makan daging dia. Tapi kita sembelih pasal kita nak ambil bulu dia. Tak boleh. Kalau sekiranya binatang kambing biri-biri di Australia, kita sembelih tak apa, kita ambil bulu dia dan daging dia kita makan, itu tak apa, boleh. Tapi kalau dia ambil bulu saja, binatang tak disembelih, boleh juga. Ya, binatang tu hidup, dia hanya ambil bulu dia, cukur bulu dia, habis badan dia licin, tak ada bulu dah. Kemudian bulunya dijadikan baju ataupun baju panas sebagainya. Itu boleh, sebab binatang tu tak disembelih. Ini disembelih, dibunuh. Ya, disembelih ke, dengan cara sembelih ke, cara dia bunuh ke, pokoknya binatang tu memang tak boleh dimakan. Dan dia dibunuh, binatang tu semata-mata nak ambilkan untuk nak buatkan kulitnya, nak buatkan baju ke, kasut ke, beg ke, maka hukumnya haram. Atau nak jadikan makanan daging itu kepada haiwan-haiwan lain, hukumnya haram. Kecuali jika terdapat dalil bahawa termasuk dalam golongan haiwan yang boleh atau sunat untuk dibunuh. Ada juga haiwan yang memang disuruh dibunuh. Apa dia ustaz? Seperti ular, kalajengking, anjing yang selalu mengganggu, maka boleh dibunuh. Ular kita bunuh. Ustaz, boleh kita bunuh ular? Memang Nabi SAW suruh bunuh ular. Kenapa? Sebab ular ni dia memudaratkan manusia. Dia menyengat manusia. Jadi mudarat. Jadi sebelum dia sengat orang, kita bunuh dia. Kalau jengking pun macam tu. Tapi kalau kita pergi kat tempat perkuburan, kita nampak ular warna hitam, jangan kita terus bunuh dia. Jangan. Kadang-kadang itu jin. Kadang-kadang itu malaikat yang menyerupai. Sebab apa? Memang dalam hadis, na'udzubillah, orang-orang yang mati yang tak sembahyang, ya, atau meleka-lekakan salat, atau dosa-dosa yang besar, bila dia masuk dalam kubur dia, ular hitam dah siap tunggu untuk dia dililitkan dia, dibelitkan dia. Na'udzubillah muzalik. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab dalam kubur, ya Allah. Amin, amankanlah kami dan keluarga keselamatan kami daripada azab kubur, ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita nampak ular, kita nak bunuh dia, kita nak buatkan kulit dia tu seperti tali pinggang atau sebagainya, boleh. Ya, sebab memang binatang tu memang disuruh bunuh. Dan juga anjing yang mengganggu. Anjing yang ganggu ni macam anjing gila lah, ya.
gigit-gigit orang, kejar-kejar, mengganggu orang ni. Anjing ni boleh ditembakkan dia saja, boleh dibunuh. Itu dia tuan-tuan, haiwan dari segi yang dibolehkan untuk kita sembelih. Jadi kita ingat, haiwan yang boleh disembelih ialah hanya untuk kita makan. Dan itu pun haiwan yang boleh kita makan. Kalau kita sembelih haiwan tu semata-mata untuk kulit dia, ataupun untuk daging dia bagi pada haiwan yang lain, maupun haiwan tu boleh disembelih, boleh dimakan atau tak boleh dimakan, hukumnya haram. Sebab itu satu pembaziran. Nombor 2, hukum haiwan yang masih hidup dari segi kesucian dan kenajisannya. Jadi dalam haiwan ni masih hidup, dia najis ke dia suci ni? Hukum semua haiwan pada saat hidupnya adalah suci kecuali anjing atau babi dan keturunan dari salah satu atau keduanya. Maka hukumnya adalah najis. Itu dia tuan dia. Jadi semua haiwan dalam masa hidup dia suci. Harimau, singa, ular, kalajengking, semuanya suci kalau masih hidup. Melainkan 2 saja, anjing dan babi. Anjing, babi dan keturunan dia. Mak anjing, bapa kambing lah kita kata. Senang lah ya. Jadi kalau sekiranya apa binatang yang lahir yang keturunannya pada ada campuran anjing atau babi, atau memang mak bapak dia anjing dan babi, maka hukumnya najis ya, dia tak ada suci walaupun masih hidup, najis hukum dia. Di muka surat 267, nombor 3, hukum haiwan setelah matinya dari segi kesucian dan kenajisannya. Jadi kalau sekiranya dalam hidup, semua haiwan itu suci, melainkan anjing babi. Kalau dah mati, macam mana? Perincian hukum haiwan setelah matinya dari suci atau najis adalah seperti berikut. A. Haiwan yang najis seperti anjing atau babi dan keturunan dari salah satu atau keduanya, maka hukumnya setelah mati adalah najis. Itu najis ya. Setelah mati najis hukum dia. Jadi mana anjing dan babi lah macam kita sebut tadi ya. Haiwan yang kedua, haiwan yang suci. Suci itu semualah, semua haiwan itu selain anjing babi. Terdapat perincian hukum sebagai berikut. Haiwan yang tidak boleh dimakan, seperti kucing, ular, harimau, singa, semua binatang tak boleh kita makan. Maka hukum setelah matinya adalah najis dan tidak boleh dimakan meskipun mati dengan cara sembelih secara syariat. Itu dia. Tak boleh kita makan walaupun kita sembelih dia harimau tu. Walaupun kita sembelih kucing tu, tak boleh kita makan dan hukumnya adalah najis. Najis. Tapi kalau kulitnya, kita dah sebut tadi, masalah kulit kita dah sebut. Kalau haiwan itu haiwan bukan anjing, bukan babi, walaupun tak boleh dimakan, kalau kulitnya itu disamak, jadi suci. Kulit harimau, kulit singa, itu jadi suci. Tetapi kalau sekiranya dia dah mati, daging dia tu najis ya. Kita kata haiwan kucing ya, kucing misal kata, ataupun harimau, singa, maka itu dia dah mati maupun disembelih, dia sudah kira najis itu ya. Haiwan yang itu jadi haiwan yang tidak boleh dimakan ya. Itu hukumnya najis ya. Meskipun mati dengan cara sembelih sekalipun dengan secara syariat. Yang kedua, haiwan yang boleh dimakan seperti sapi, kambing dan ayam. Maka perincian hukum setelah matinya adalah sebagai berikut. Jika mati tidak dengan cara sembelih secara syariat, maka hukum adalah najis dan tidak boleh dimakan. Ayam, lembu, kambing boleh makan, boleh. Tapi dia mati bukan cara syariat, mati kena langgar, mati lemas dalam air, maka dia tak boleh kita makan sebab dia nama bangkai dan najis dia ya.
Jadi kalau sekiranya kita nampak kambing tu kena langgar kereta, apa nak buat? Nak cari tuan dia. Cari tuan dia tu lambat, nanti kambing ni mati. Kita sembelih dia dulu. Sembelih, ya. Sembelih dia. Sebelum dia masih hidup, kita sembelih. Dia mati kerana sembelih. Jadi daging dah halal. Tuan dia pun datang, tuan ni saya dah selamatkan. Kalau tidak dia mati kena langgar, tak dia sampai dia mati tak disembelih, dia bangkai tak boleh makan. Ni tuan dia boleh makan lah. Itu kita sembelih dia sebelum dia mati. Kalau dah mati, dah tak boleh lagi kita makan dia, dah kira bangkai, ya. Dan jika mati dengan cara disembelih secara syariat, hukumnya adalah suci dan boleh dimakan. Itu kita dah tahu lah. Ya, haiwan yang boleh dimakan bila disembelih maka halal. Tak disembelih maka jadi bangkai. Jadi dalam masalah haiwan yang sembelih, yang tak sembelih, dan juga yang haiwan yang tak boleh dimakan, ya. Kalaulah sekiranya haiwan itu namanya ikan ataupun kita katakan belalang, kedua-dua binatang ini halal dia punya bangkai. Ini beza sikit. Itu dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan itu tentang air laut, iaitu hillu maitutu hawa tahurun wa hillu maitutu. Air laut itu suci, menyucikan, dan bangkai laut itu adalah suci. Bangkai laut itu apa? Ikan lah. Jadi kita bila tangkap ikan, siapa yang sembelih ikan? Tak ada siapa sembelih ikan. Ikan tu mati. Jadi dah kira bangkai lah. Tapi boleh makan. Boleh, halal. Itu dalam hadis ada. Begitu juga belalang. Belalang. Belalang ni. Belalang ni pun dia satu jenis binatang juga. Yang bila datang musim panas, penuh dia tempat, lebih-lebih tempat tanam-tanaman, ya, pokok-pokok gandum beras sebagainya. Penuh dia. Boleh rosak tanaman tu. Jadi belalang ni pun dia boleh dimakan. Waktu saya di Madinah Munawwarah, kebetulan musim panas, belalang penuh kat depan Masjid Nabawi itu. Memang jalan mana pun pijak je belalang. Memang itu musim dia. Jadi budak-budak Arab ni dia kutip belalang. Buat apa kau ni? Buat sup. Astagfirullah. Boleh pula. Memang itu dia punya cara dia lah. Sebab halal, ya. Jadi kita dah sebut juga tadi tentang binatang yang tak boleh dimakan. Kalau dia mati, walaupun cara sembelih pun dia najis. Tapi ada juga binatang yang dimaafkan. Yang di mana dimaafkan tu binatang yang tak mengalir darah. Tak mengalir darah. Jadi binatang tak mengalir darah tu macam kita kata lalat, ya, ataupun kita katakan nyamuk, ya, ataupun kita katakan cicak, ya. Binatang ni tak mengalir darah. Kalau kita potong, tak ada darah. Tak mengalir darah. Kalau dia cicak jatuh masuk dalam makanan kita, mati dia. Alamak, Ustaz, mati ya. Dia masuk dalam lauk kari. Lauk kari pula. Alamak, ni favourite saya ni pula. Macam mana ni? Dia diam. Angkatkan cicak tu, buang sudah. Habis lauk ni jadi najis tak? Tak najis. Kenapa? Sebab cicak ni dia binatang yang tak mengalir darah. Jadi bangkai dia suci. Suci. Yang kita sebut tadi semua ni binatang yang biasa yang mengalir darah lah. Bangkai dia tu najis. Tapi kalau sekiranya binatang yang tak mengalir darah, macam tu juga lalat. Nabi kata kalau lalat tu masuk dalam minuman kamu, celupkan dia. Bagi dua-dua sayap dia tu masuk dalam. Lepas tu buang. Kerana satu sayap tu ada racun, satu sayap lagi ada obat dia. Saintis sekarang baru jumpa, betul kata Nabi sebut 1400 tahun dulu. Saintis sekarang baru jumpa dia punya kebenarannya. Tu menunjukkan kebenaran Nabi kita SAW. Jadi kalau lalat tu masuk, alamak, lalat masuk, dia terpinga, dia satu sengit, setengah badan kat dalam, setengah badan kat luar. Celupkan dia, kemudian keluarkan, buangkan dia. Ustaz boleh minum? Boleh. Sebab kita dah celup. Jadi kalau ada salah satunya racun, satu lagi penawar dia dah habis, hilang. Habis Ustaz tak boleh minum. Tak boleh, kau diam-diam sudah. Orang lain minum, biar orang lain minum sudah. Lauk kari tu dah masak tu, letak je kat meja. Orang lain makan sedap. Habis kau tahu kan? Tak apalah, saya hari ni tak selera. Tak apa. Lepas orang nak makan semua,
Orang alhamdulillah sedap kali. Alah, saya tadi tak selera tu cicak masuk tu saya buang tau. Kenapa tak cakap? Tak apalah. Kalau aku cakap korang tak makan pula. Tak apa. Jadi itu kalau kita cakap jadi membazir. Jadi orang buang ni nasi dari lauk dah masak sedap-sedap. Benda ni bukannya berdosa. Ini dalam hukum. Binatang yang tak mengalir darah, bangkai dia adalah suci. Binatang yang tak mengalir darah. Macam tu juga nyamuk. Nyamuk kita tepuk, mana ada dengan darah. Darah tu sikit setitik tu lah tempat badan dia itu je. Ya, jadi itu kalau dia termasuk dalam makanan kita buangkan dia. Yelah, nak makan minum tu perkara yang kedua lah. Ya. Allahu'alam. Baik, jadi itu dia tuan-tuan. Faedah haiwan anjing dari segi boleh dibunuh atau tidak. Jadi kita dah sebut tentang bab najis, ya. Haiwan yang mati yang najis, haiwan yang disembelih yang najis, yang tak najis, ya. Faedah haiwan anjing dari segi boleh dibunuh atau tidak terbagi 4. Pertama, anjing yang selalu mengganggu, iaitu akur dan tidak ada manfaatnya, maka termasuk haiwan yang tidak muhtaram. Muhtaram tu yang dihormati. Haiwan yang tak dihormati dan sunnah untuk dibunuh, ikut sunnah Nabi, bunuh dia. Yang kedua, anjing yang memiliki manfaat, seperti anjing yang digunakan untuk berburu atau penjagaan, dia jaga rumah kita, dia jaga harta kita, maka termasuk haiwan muhtaram dan haram untuk dibunuh. Ni digunakan juga oleh peladang-peladang, jaga kat tempat ladang dia, ataupun kita katakan kambing-kambing dia, ternakan, nak halaukan kambing dia supaya dikumpulkan. Ini semua ada manfaat, iaitu tak boleh kita bunuh dia, ya. Yang ketiga, anjing yang tidak mengganggu dan tidak ada manfaat. Ganggu pun tidak, manfaat pun tak ada. Macam dia buat pet lah, buat pemeliharaan dalam rumah. Maka menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, termasuk haiwan muhtaram, termasuk haiwan yang dihormati dan haram untuk dibunuh. Sedangkan menurut Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari gelaran dia Syekhul Islam. Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Kubur dia sebelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Besar pangkat dia, tuan-tuan, dia. Maka dia kata Imam Zakaria Al-Ansari termasuk haiwan yang tidak muhtaram dan boleh dibunuh. Dia duduk di rumah kita, kita sibuk nak jaga dia, amalan kita habis setiap hari 2 gunung Uhud. Kemudian malaikat rahmat tak masuk rumah kita. Apa? Ini haiwan ni membazir saja. Habis duit kita untuk dia pula. Bagi orang fakir miskin makan dapat pahala. Ni haiwan ni boleh dibunuh, kata Syekh Zakaria Ansari. Tapi buat apa kita nak beli sampai mahal-mahal, nak beli, nak jaga pula, jadi khadam dia pula. Allah. Yang keempat, anjing yang selalu mengganggu, yang anjing yang liar, yang ganggu dan memiliki manfaat, seperti anjing yang digunakan untuk berburu atau penjagaan, maka termasuk haiwan yang tidak muhtaram. Dan tidak muhtaram, tidak dihormati dan sunat untuk dibunuh. Ialah dia mengganggu. Kalau tak ganggu tak apa, tapi dia suka ganggu orang. Orang lalu tu ganggu. Ganggulah dia ni. Dia boleh dibunuh. Itulah tuan-tuan, ni tentang hukum anjing, nak boleh dibunuh ataupun tidak. Hukum bulu haiwan di muka surat 268, ya. Hukum bulu haiwan. Yang pertama, bulu dari semua haiwan yang boleh dimakan seperti kambing, hukumnya adalah suci walaupun bulunya telah tercabut. Itu kalau bulu yang daripada haiwan yang boleh dimakan. Kambing, lembu, ya. Maka bulunya itu suci walaupun dia tercabut daripada badannya masa dia hidup. Yang kedua, bulu dari semua haiwan yang tidak boleh dimakan seperti kucing terbagi menjadi 2. Sebelum tercabut, hukumnya suci. Kecuali bulu anjing dan babi atau keturunan salah satu. Anjing, babi jangan cakap lah. Pokoknya dia najis. Hidup, mati, tercabut, tak tercabut, sembelih, tak sembelih, memang dia najis, habis cerita. Tapi kalau haiwan yang tak boleh dimakannya sebelum dia mati, sebelum tercabut, maka hukumnya adalah suci. Kalau sekiranya sebelum dicabut,
Kalau tak sebelum tercabut, jadi dia suci. Kalau dah tercabut, setelah tercabut, maka hukumnya adalah najis. Akan tetapi dimaafu, dia hukumkan suci, dimaafkan jika sedikit. Ini termasuk masalah kucing. Ya, kita kucing benda haiwan tak boleh makan. Bulu pada badan dia masih melekat dengan badan dia, suci. Tapi kalau bulu dia sudah terpisah daripada badan dia, sudah kena najis. Sebab dia asal binatang tak boleh makan. Jadi apa yang terpisah pada binatang tak boleh makan, hukumnya najis. Habis ustaz, macam mana kita sembahyang dia selalu gesek-gesek kat kaki kita? Kalau bulu dia melekat kat kaki kita, ke kat kain kita, kat telekong kita, ke tempat sejadah kita, kalau sikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan, dihukumkan najis. Macam mana tu nak kira sikit banyak? Ini kita dah sebut dalam pelajaran kita dulu. Kalau kita masih ingat, ada setengah ulama kata kalau 3 dah kira banyak, kalau 1 atau 2 dikira sedikit. Ada setengah ulama lagi dia kata dia kembali kepada adat. Adat tu maknanya uruf. Uruf tu maknanya apa kata orang. Itu maksud apa kata orang. Banyaklah. Banyaklah tu. Sikitlah. Sikitlah tu. Jadi pada biasanya kalau sekiranya yang 3 lai tu masih orang kata sikit lagi. Tapi kalau dah 10 lai, banyak. Banyak tu. Jadi hukumnya najis. Habis kain semayang kau tu, telekong kau tu, semua bulu kucing tu, banyaklah. Dah najis lah telekong tu. Jadi kalau buat semayang, habis tadi semayang macam mana? Tak sah. Kena ulang balik semayang tu. Tu kita jagalah ya. Kalau siapa ada pelihara kucing kat rumah tu, jaga. Hukum bahagian yang terpotong dari haiwan yang masih hidup. Haiwan masih hidup tapi dipotong kaki dia, dipotong ekor dia. Buat apa? Buat sup. Astagfirullah. Haiwan masih hidup, kau potong-potong badan dia. Hukum bahagian yang terpotong dari haiwan yang masih hidup adalah najis dan haram untuk dimakan, kecuali ikan dan belalang. Itu ikan belalang bolehlah. Ya, kita potong badan dia. Memang kita potong badan dia. Jadi kalau sekiranya bahagian haiwan yang masih hidup kita potong bahagian dia, maka itu hukumnya haram dan najis. Tapi kalau ikan belalang sebenarnya kita tak potong dia masih hidup. Memang dia dah mati lah, kita potong pun kan. Ya. Maka ikan dan belalang tu memang dia tak sembelih, kita tak sembelih pun ya. Dia memang mati macam tu ya. Maka hukumnya adalah suci dan boleh dimakan. Itu ikan dan belalang memang dia dinamakan bangkai. Itu Nabi sebutkan wahillu maitatu, bangkai dia ya. Tetapi halal makan ya. Wallahu a'lam. Dan kita berhenti pada membicarakan bab darah. Ya, wallahu a'lam. Ni muka surat 269. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah dalam penyampaian saya apa-apa kelemahan kekurangan, minta maaf. Yang mana yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala. Dan hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bagi mereka yang nak baik bersedekah, hari Jumaat ini pahala digandakan 70 kali ganda daripada pahala hari-hari biasa. Sebab tu hari Jumaat ni banyak orang bersedekah, buat keluarkan zakat ya. Siapa nak bersedekah untuk fakir miskin ya. Banyak orang fakir miskin zaman Covid ni, banyak orang fakir miskin. Ya, untuk yang madrasah tu alhamdulillah nampaknya baik sekali sambutan daripada yang lain. Jadi syukur, terima kasih saya kepada mereka yang telah membuat derma untuk madrasah dan tapi untuk fakir miskin masih lagi banyak keperluannya kerana banyak orang dalam kesusahan maupun dalam negeri, luar negeri, mana-manalah ya. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan ya, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua dan lepaskan kita semua daripada penyakit COVID-19 ini dan jauhkan kita dari segala musibah dan bala bencana. Dan marilah sebelum kita akhiri, kita baca Fatihah. Semoga Allah SWT sembuhkan sakit orang-orang kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit ya. Dari antara mereka ialah Abdullah bin Harun, Siti Aminah binti Abu Bakar, ya, kemudian Sahar bin Hiyat, dan kemudian Ja'far Hamidah Mahmud, dan juga kepada saudara kita Aris bin Halim. Ya, semoga semua mereka dan juga teman-teman kita yang dalam sama-sama kita yang minta doa supaya disembuhkan, Ena binti Ali dan sebagainya. Semoga Allah sembuhkan semua mereka dan berikan kesabaran
dalam menghadapi sakit ujian Allah ya. Mudah-mudahan tambah lagi iman dan taqwa, naik lagi darjatnya insyaallah. Ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجلل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Hakim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Jangan lupa besok dengan lusa Sabtu Ahad kita tidak ada pengajian petang, tapi pada hari Ahad pagi jam 10 pagi ada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Haji Yusof di Upper Serangoon. Dan insya-Allah saya juga akan di sana dengan Ustaz Abdul Hakim dengan kumpulan kami semua bersama-sama. Jadi tuan-tuan buka on tune besok hari Ahad ya 10 pagi untuk sama-sama kita ikuti majlis Maulid Rasul. Kelebihannya orang yang ikut live dengan orang hanya ikut recording. Live itu mana sama-sama saat turunnya rahmat dia juga mendapat limpahan rahmat itu.
kerana dia bersama-sama kita. Tetapi kalau tengok recording ni macam tengok wayang gambar sajalah. Pahala pun pahala, cuma taklah seperti mana kalau dia ikut live. Jadi kalau sekiranya tak ada apa-apa kerja ataupun banyak masalah, hari Ahad pagi jangan lupa kita buka kita punya FB kita jam 10 pagi insya-Allah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala alihi al-qadar al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.